जय जगन्नाथ। षष्ठ श्रेणी पिलामानंकु समस्तंकु स्वागत। पिलामाने आस आज आम तुम पाठ 9 रे थिबा गोटे कविता से कविताटीर नाम है कौन ना उठिलु एडे बेगी काहींकि रे। से कविताटी को भल से आवृत्ति करवा एवं बुझिबा। सेई कवितारे कौन ना माता यशोदा तांकर बालक रूपी भगवान श्री कृष्ण छोट बेलरे तांको माता सहित केमिति से कौन करुछंती दुष्टामी करुछंती से विषय रे एही कवितारे कवि वर्णना करिसंती। कवि हेले किए ना भक्त कवि गोपाल कृष्ण। चलो देखिबा कवि कवि परिचय गोपाल कृष्ण पटनायक। कवि हेले किए ना गोपाल कृष्ण पटनायक। देख पिला माने ये हेले कवि तांकर एठारे फोटो अछि ना कवि गोपाल कृष्ण पटनायक 1785 रे से कौन करथिले जन्म ग्रहण करथिले एवं 1862 रे ताकर देहांत होइतिला। से कोंठी जन्म ग्रहण करथिले ना गंजाम जिला अंतर्गत पारलाखेमुंडी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको द्वारा लिखित पदावलीर भाषा अत्यंत सरल एवं मर्मस्पर्शी माने हृदय को छुईला परी तांको कविता गुड़िक बहुत सुंदर थिला। तांको कृति मध्यरु श्री श्री वृंदावन परिक्रमा, श्रीहरि कुसुम स्तबक, चाटु पुष्पांजलि, प्रेम भक्ति चंद्रिका, स्वप्न विलास आदि प्रधान। एठारे माँ यशोदांक वात्सल्य ममता विषय रे वर्णना करा जाइछि। छोट बेलरे माता तांको पुत्र को केमिति बहुत स्नेह आदर देकी दुखी धन गंठी धन गलार माली हृदय संखाली विभिन्न माने हृदयरु तांकर स्नेह माने केमिति देखाई से तांको पुत्र को स्नेह करुछंती से एही कवितारे से सबु वर्णना करा जाइछि। पिला माने चलो कविताटी को आवृत्ति करिबा एवं बुझिबा। ना उठिलु एडे बेगी काहींकि रे तांको पुत्र माता यशोदांको पुत्र बालक रूपी भगवान श्रीकृष्ण से निदरु उठी पड़िछंती एवं माता यशोदा तांको धरिकी बुझाउछंती एवं केते स्नेह श्रद्धा देकी गेलो करुछंती सबु एही कवितारे वर्णित अछि। देखिबा कवितारे कोन कोन अछि पिला माने। उठिलु एडे बेगी काहींकि रे दुखी धन दधी मंथाई दबु नाहींकि रे देह पासरी दंडे निदन गलु एडे बिटल हेलु मोर पाईंकि रे। रे पुत्र मोर दुखी धन ना तू एते एते भोर एते जल्दी तू कौन पाई उठी पड़िलु मते कौन काम करेकी दबु नाही मते कौन दधी मंथाई दबु नाही ना मु जे काम करूछि से काम टिक भी तू करेबाक मते कौन दबु नाही तू आउ टिके सोईथिले कौन होई न थांता देह पासरी दंडे निद न गलु एडे बिटल हेलु मोर पाईंकि रे। मो पाई तू एते बिकल काहींकि हेउछु तू टिके आराम नेइथिले तो देह भल रही थांता तू तो देह सुस्थ होई थांता तू काहींकि उठी पड़ुछु एते जल्दी बोली तांको माँ तांको पुत्रंकु नाना माता यशोदा तांको पुत्रंकु कौन करुछंती स्नेहर सहित मातांकर हृदयर वात्सल्य ममता देकी गेलो करिकी तांको पुत्र को से बुझेईकी कहउछंती मुखरे चुंबन देकी गेलो करिकी रे पुत्र मोर धनमणि मो गलार माली दुखी रंक रतन दुखी धन अति स्नेह आदरर सहित तांको पुत्र को से बुझाउछंती। हला पिला माने चलो नेक्स्ट देखिबा। खेलिबु राम तुले पछे राती पाहिले सुआई देवी गीत गाईकी रे मंथिबी मु केमंत खुआ दंडरू हाथ छाड़ देउछि स्वर खोईकी रे। ना खेलिबु राम तुले पछे राती पाहिले सुआई देवी गीत गाईकी रे कौन कहउछंती ना तोते मु पछे कौन सुआई देवी तू माता यशोदा तांको कहउछंती तांको पुत्र को कहउछंती मते टिके एबे काम करिबाकू दे तते मु कौन करिबी ना तते गीत गाईकी गेलो करिकी बहुत सुंदर सहित बहुत सुंदर सुंदर गप कही गीत गाईकी मु तते पछे ना टिके परे तते पुणी सोई देबी तू
ଏବେ ମତେ ଟିକେ ଛାଡ, ମତେ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ନା ମନ୍ଥିବୁ ମୁଁ କେମନ୍ତ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ ଦେଉଛି ସ୍ୱର ହୋଇକିରେ ମନ୍ଥିବି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଧିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଲହୁଣୀକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଳକ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଲହୁଣୀକୁ ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଡିକୁ ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଡି, ସେଇ ବାଡିଟିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ତତେ କଣ କରିବି ଶୋଇଦେବି। ମାନେ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ନା ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କେମିତି ଦୋଷ ନଥାଏ କି ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି, ଅଳି ଅର୍ଦଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ, ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛନ୍ତି କବି ନା ଆହା କି ପ୍ରମାଦ, ଆହା କି ପ୍ରମାଦ ଛନ୍ଦନା ବାବୁପାଦ ଡାକ ଯା ବଳରାମ ଭାଇ କିରେ, ମନ୍ଥନ ଘଟେ ହାତ ପୁରାଇ ନବନୀତ କାଢୁ ବୋଲନ୍ତି ହେଲୁ ବାଇକିରେ। ଆହା କି ପ୍ରମାଦ ଛନ୍ଦନା ବାବୁପାଦ ଡାକ ଯା ବଳରାମ ଭାଇ କିରେ। ନା ବଳରାମ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ କିଏ ବଳରାମ। ନା ବଳରାମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯା ଖେଳିବୁ, ଭାଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେବେନି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋର ଭାଇକୁ ତୁ ଡାକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯା ଟିକେ ତୁ ଖେଳିବୁ ଏବଂ ମତେ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ ଦେ। ମନ୍ଥନ ଘଟେ ହାତ ପୁରାଇ ନବନୀତ କାଢୁ ବୋଲନ୍ତି ହେଲୁ ବାଇକିରେ। ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ତୁ କଣ ବାଇ ହେଲୁ କି, ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ତୋର କଣ ପ୍ରକୃତି, ତୁ ଟିକେ ଛାଡ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ହାତ ବୁଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଲହୁଣୀ କୁ କାଢିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯା ନା ତୋର ଭାଇକୁ ଡାକ ବଳରାମକୁ, ତୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳ ଏବଂ ମତେ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ଦେ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ହନି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ସୁଖୀ ଯିବୁ ନ ଚାହାଁ ଛାଇକିରେ। ନା ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଢୁ ବୋଲନ୍ତି ହେଲୁ ବାଇକିରେ, ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ସୁଖୀ ଯିବୁ ନ ଚାହାଁ ଛାଇକିରେ। ତୁ କଣ ନା ତୁ ସେଇ ଲହୁଣୀ ଖାଇକି ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଏତେ ଲହୁଣୀ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ କଣ ନାଚୁଛୁ, ଏତେ ବୁଲୁଛୁ, ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୁ ଯା ଟିକେ ଆରାମ ନେ, ତୁ ନିଦ୍ରା ନେ, ତୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଏବଂ ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମତେ ଦେ, କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ ଦେ, ତୁ ରହ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ଯା, ତୁ ଥିବୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତତେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୀତ ଗାଇକି ଆରାମରେ ତତେ ଶୋଇଦେବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ଗୃହକୃତ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ, ନିଶିଦିନ ତତେ କାଖେଇକିରେ, ପଣନ୍ତରେ ବଦନ ପୋଛିଦେଲେ ଚୁମ୍ବନ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତେ ଦୁହିଁକିରେ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହ କୃତ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ, ନିଶିଦିନ ତତେ କାଖେଇକିରେ। ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରିଲେ ରାତି ଦିନ କଣ କରିବି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥିବି, ରାତି ଦିନ କଣ କରିଥିବି ତୋ ପାଖରେ ବସିଥିବି ଏବଂ ତତେ କଣ କରୁଥିବି, ତତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତତେ ମୁଁ ଶୋଇଦେବି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା, ତାର ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ମା ପୁତ୍ର, ଏଠାରେ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାନେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ମାକୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅନ୍ଧ, ତାର ମାତା ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କେମିତି ଝରି ପଡିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନା କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବିତାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଟିରୁ ଲବଣୀ
ସେଇ ଲହୁଣୀ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାନି ପଣନ୍ତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୀତଟି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମାତା ଏଠାରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କବିତାରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତାର କବିତାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।